ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਜਲਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। पर सरकार की जो नीति ते नीयत दे विच बड़ा फर्क हुंदा है। नीति जरूर है कि वातावरण बचाउणा, पर नीयत है नहीं। समय सिर पेमेंट ना मिलने करके इस वारी साडा मतलब डिसिपलिन जिहड़ा हैगा साडा डामाडोल हो गई साडी आर्थिक स्थिति। वातावरण बचाउण वास्ते लगे रहे, असीं आपदा रोज़गार भी करन वास्ते लगे रहे, पर रोज़गार इन्ना करन ते सानूं पिया घाटा, साडी होई लुੱਟ। जे साडियां पेमेंटां आईयां ते उहदे नाल साडा जिहड़ा हुण कैलकुलेशन कीती ते सब नूं बहुत वड्डा घाटा पिया। पर प्लांटां वालिਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਉਲਟਾ ਘਟਾਤਾ, ਕਈ ਥਾਈਂ 2 ਘਟਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਘਟਾਤਾ। ਤੇ ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਔਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। किसान के कारोबार नूं कारोबार नहीं समझ आंदा, इन्हां दे घाटे नूं घाटा मन्निया नहीं जाता, और जे किसी प्लांट जां किसी होर कारोबार नूं घाटा कोई 5 पैसे पैंदा तो उहदा अगले साल लाहा देण वास्ते बन जांदा है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो लोक आवाज़ टीवी ते मैं मनिंदरजीत सिद्धू। दोस्तों, जदों ही झोने वड्ढण दा समां आउंदा तां सरकार वल्लों वड्डे वड्डे बोर्ड लगा दित्ते जांदे है, रौला भी पाया जाता है, एडवरटाइजमेंट भी की जाती है कि झोने की पराली ना जलाओ, इनू वरतों में लियाओ जिस दे नाल फिर वातावरण दूषित होणों बच सकता है। तो लोगों ने सरकार की गल मन्नी। पिछली बार तुसीं देखिया ही है कि काफ़ी हद तक लोगों ने पराली नहीं जलाई। वो पराली नूं जो बेलर सी जिहड़े कि एक मशीन है जिहड़ी बेलिंग करके उन्होंने जिथे भी पराली की जरूरत है, जिहड़ियां फैक्ट्रियां दे विच पराली तो बिजली बनती है, उन्हां विच वरती उस तक पहुँचाउण दा काम कीता। पर सरकार की जो नीति ते नीयत दे विच बड़ा फर्क हुंदा है। नीति जरूर है कि वातावरण बचाउणा, पर नीयत है नहीं। तो जिस दे कारण जिहड़े लोकां ने मशीनां खरीदियां सरकार दे कहण ते करोड़ करोड़ रुपया खर्च कीता, सने ट्रैक्टर ट्रालियां, उन्हां लोकां नूं अज फिर बुरे वक्त वजदी लंघना पै रिहा, क्योंकि पराली इकट्ठी करके फैक्ट्रियां तक पहुँचा दी, पर पैसा नहीं मिल रहा, घाटा पै रहा है। जिन्नी लागत है, लागत भी नहीं वापस आ रही, उपरों पल्लियों पा के ब्याज भी पल्लियों पा के ते होर घाटा अपने पल्लियों पा के चलना पै रहा है। तो अज जो यूनियन है, बेलर यूनियन, वो इकट्ठी हुई है, उन्होंने गलबात करते हैं कि मुद्दा है, किमें किन्ना जो सरकार के वादे करके सरकार कहती सी कि तुसीं पराली ना जलाओ, इकट्ठी करो, वो वादे किन्ने सही निकले। हाँ जी, की नाम भाई जी? मेरा जगमेल सिंह, साहब सिंह सरपंच पिंड समालसर तो, जिहड़ा बायोमास प्लांट नाल सेढे नाल संबंधित हाँ, क्योंकि असीं माल इत्थे दिंदे आ सेढे वाले प्लांट च। की दिक्कतां आ रही हैं, की समस्यावां आ रही हैं, किन्ना घाटा पै रहा? देखो, असीं सरकार दीयां दित्तियां हदायतां दे मुताबक ते असीं खुद ही किसान हैं और वातावरण प्रेमी भी हैं। ठीक है, क्योंकि वातावरण बचाउण वास्ते साडे जिहड़े बेलर मालक इकट्ठे होए हैं, असीं पूरे पंजाब ते हरियाणा दे विच साडी यूनियन स्थापित हुई है, और साडा बहुत वड्डा योगदान है इस देश दी वातावरण बचाउण वास्ते। और असीं वातावरण जरूर बचाया, पर साडे नाल जिस तरह दिल्ली च बैठे किसान अपनियां ज़मीनां बचाउण वास्ते कोऑपरेटिव घराणिਆਂ ਦੇ खिलाफ साडी आवाज़ बुलंद करते हैं, और पंजाब दी जां पूरे देश की इस रखवाली वास्ते बैठे ने, उस तरह उस तर्ज ते जिहड़े पंजाब दे विच कोऑपरेटिव घराणे ने, उन्होंने जिस तरह के बायोमैस प्लांट खड़े किए ने, और साडा रोज़गार सानू रोज़गार के तौर पर सानू नाल भी जोड़िया। तो असीं जिहड़े बेलर लए ने, गट्ठां बन्नण वालीआं मशीनां, उन्हां गट्ठा बन्नण वालीआं मशीनां दे उपर जिहड़ा साडा खर्च होया, और जिहड़ी उत्थे साडी बहुत मेहनत लगदी है और लेबर लगदी है, और साडा जिहड़ा खर्चा हुंदा है, वो सारे खर्चे नूं कैलकुलेट करिए तां जिहड़ा उहदा रेट है वो सानू बहुत ही नामात्र मिलता है, और साडा समय सिर पेमेंट नहीं मिलती। और समय सिर पेमेंट ना मिलण करके असीं जिहड़ियां लेबरां, ट्रांसपोर्ट ट्रालियां जां ड्राइवरां नूं जिहड़े खर्चे दिंदे आ कोलों करके दिंदे आ, ते साडा बहुत इस वारी
ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 10,000 ਕੁਆਂਟਲ ਮਾਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 20 ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 30 ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਮੁਨਾਫੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰਹੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇੰਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਘਾਟਾ। ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਕਈਆਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੀਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਇਹ ਵੱਜੀ ਕਿ ਮੁਕਚਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 16-17 ਮੁਕਚਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕਾਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਰੀ ਤੀਰੀ ਕਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਟਰਾਲਾ ਜੇ 100 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਤਾਂ 30-40 ਕੁਇੰਟਲ ਦੀ ਕਾਟ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਬਲ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੰਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਕੰਡਾ ਸੀ, 2-2 ਘੰਟੇ ਖਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਕੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੜਨਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 9 ਵਜੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ 3-3 ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ 3 ਦਿਨ ਟਰੈਕਟਰ ਕੋਲੇ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡਾ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੋਸ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਆਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਓ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚੇ, ਘਾਟਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੇਖੀਏ 16 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ 16 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਅੱਜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚਲਾਈ ਤਾਂ ਵੀ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੇਢੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟੇਬੰਦ ਧੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘਾਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਲਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੋਦਾ 2014 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ 46 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਰ ਟਵਾਈਨ ਲੱਗਦਾ, ਧਾਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹ 30 ਤੋਂ 35 ਰੁਪਏ ਕੁਆਂਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਹ 132 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਬੇਲਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਵਧਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚੇ ਤਾਂ ਵੱਧਦੇ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ। 2018 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਉਹ 57 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਲਰ ਟਵਾਈਨ ਆ ਉਹ 135 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹ 45 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਬੇਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਪਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਉਲਟਾ ਘਟਾਤਾ। ਕਈ ਥਾਈਂ 2 ਘਟਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5 ਘਟਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ 132 ਸੀ, 127 ਤੇ 130 ਰੁਪਏ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 1-2 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਉਠਾਈ, DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਫਿਰ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ 68 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਾਗੇ ਦਾ ਰੇਟ 150 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ 55 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਜਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਜਨ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਧਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਫੁੱਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਘਾਟੇ ਪਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੇਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਲਰ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਉਹ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਇਕੱਠ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਸੋ ਫਿਰ ਜੇ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅੱਗ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਔਰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨੂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੌਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੁਛ ਬਣ ਸਕਣ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕੋਈ 5 ਪੈਸੇ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਾਹਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਟਾਕ ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਸਾਥੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 12 ਰੁਪਏ ਲੋਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 8 ਤੋਂ 10 ਰੁਪਏ, 22 ਰੁਪਏ ਤੇ 25 ਰੁਪਈਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟਰਾਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 40 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇ 60 ਤੋਂ 65, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰੇਟ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋਊ ਤਾਂ 57 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, 57 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਰ 65-68 ਤੱਕ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ 65-68 ਰੁਪਏ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ 130 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ 130 ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ। ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰਤਾ 60 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਉਹ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵੱਖਰਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਟ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰਾਂ ਲੂਬਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੰਨ ਲਓ 25 ਕੁਇੰਟਲ 100 ਮਗਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, 20 ਕੁਇੰਟਲ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ, ਪਲਾਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸਟਾਕ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੇਤਾ ਝੋਨਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਗੇਤੇ ਝੋਨੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਲਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਘਾਟੇਬੰਦ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕੀ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਖਪਤ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ।
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਭ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ।